ठीक कह बिल्कुल ठीक कह तुम्हें का जोर कर निजर करी हुए नहीं कि कहीं का अनिच्छा सत्य कार हो पारे नहीं नहीं यात्रा जगत हूँ रियल एंटरटेनमेंट सब यात्रा कलाकार मान कंचा अभिनेता जहाँ रिल तो रिल्स अभिनेता से तो फोटो लोक देखुं ये कौन डायरेक्ट देखुं परफॉर्मेंस सामने होता कौटी कौन ना कौन कौ जंगल कौटी पहाड़ कौटी झरणा कौटी रेलवे स्टेशन कौटी बस स्टाण्ड एमती हूँ जोटा कि गोटे फोटो भितर आबद्ध रोचे आम तो लाइव रे करूँ लोक मैंने डायरेक्ट देखुं खराब कहले से गाड़ी देवे भल लगे से ताली देवे तेणुक यात्रा कलाकार मान शहे सलाम करी जो मैंने कि राति सारा उजागर परफॉर्मेंस दर्शक मानक दिखती आर मूल्य कहीं दे पारे से झाड़र मूल्य मुझे कहबी या रिल आउ रियल रे बहुत फरक रियल लाइफ अलग मत रियल लाइफ बहुत भल लगे जदि आपको केतेबेले रियल लाइफ को डकरा जिवे आपण जिवे जाइए सुना संसार ना कौन गोटे करुली गोटे मोर मन नहीं गोटे एपिसोड कर छोट रोलटे जे कि बीरेन मिश्र सर आम यात्रा जगत थे फका ही जाऊ कहते मध्यम गोटे छोटिया सुटिंग करी सुजोग मिले सेमती टाइम बाहर कर जाई कलाकार मान पैसा दे संतुष्ट करें से लक्ष लक्ष टंका पाई पारुथा किंतु जदि ऑडिटोरियम दर्शक ना छाती पाटी देखी दर्शक आसी ना परफॉर्मेंस केमती कर जहाँ भी हो जी आर्टिस्ट था जमी सबुदिन फुल हाउस दर्शक जमी आम रोल करूँ 10-15 जन कि 100 जन 200 जन भी सेमती अभिनय करूँ आमको अभिनय करार अच्छे अभिनय कर से मूल्य आंकी हेनी अभिनेता मूल्य कहीं भी दे पारे तेणुक कला गोटे एमती जिन समस्त सुंदर आपन तो सुंदर ना तो मुझे शुणा चाहिए आपको से गीतटा संपूर्ण गोटे पद हो किए केबे देखिछ कि कलाकार कांदिबार केबे देखिछ कि कलाकार कांदिबार आर्टिस्ट मान को कह जाए आपण काम करंतु अनांतनी ऑडियंस जो ऑडियंस देखुछंती 5 लाख ऑडियंस से 5 लाख भितर 5 जन जो भल ऑडियंस अछंती तांको पई करो ये जो उत्तरटी आसे एटा कोन ठीक सब घर दर्शक आसती तुमको जो समस्त भल पाते सब दर्शक से किसी माने नहीं आप 100 जन भल पाते 5 जन गोड़ टाणिबा लोक भी अच्छा किंतु आम से 5 जन को नहीं 95 दर्शक को नहीं चलवा से 5 जन भी केमिति से माने आम प्रति भल पाइबाटा देबे कौन कले से भल लगे प्रति दृष्टि देवा उचित गोटे कथा हूँ गोटे ऑडिटोरियम रे जदि 5 जन दर्शक थाए ताले जेमती अभिनय करने कथा सेमती अभिनय करने उचित कारण से जो 5 जन दर्शक जाकि 50 जन को कहे अभिनय केमती कर 50 लाख लोग को कहे केमती अभिनय कर तुम अभिनय खराब बाबद से 5 जन जाए कहीदे ना ये अभिनेता ठीक नुह तार बदनाम हो 12 वर्ष तपस्या शुक्ला जोड़े चलते तेणुक गोटे दर्शक था 5टा दर्शक था 100 दर्शक था 5000 ऑडियंस था यात्रा समान प्रभु जगन्नाथ करुणा अलग थिला इच्छा अलग थिला जेमती उदित नारायण हिरो हेबाक आसी सिंगर ही गले से सिंगर हेबाक आसी हिरो तेणुक आम गोटे अलग प्रकार जीव आम रात्रि चोर जीव दिन में गोटे 2टा पर्यटन शोई था उठू आमर दिन देखा सकाळटा देखू प्लस दिन 2टा पर संध्या पर्यटन दिनटा को देखू मोर राति आमर सब किसी जय जगन्नाथ मु आपण मान से प्रिय उपस्थापक कुमार मंटू आज पुणी थे आपन को स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल को आज आपण मान सबुदिन परी आज जड़े अतिथि आम सांगे अच्छा आज जो अतिथि को आम पाइचु से होचंती यात्रा सम्राट तुलसी हीरो कैरेक्टर करुवा से समस्त पाखे अति परिचितर आमर बड़ भाई जे कि दीपू भाई। नमस्कार मु दीपक बोस आरएम चैनल ओडिशा को मु स्वागत करछि हम टेंट को आसी कलाकार मानकर इंटरव्यू नउथिन सेति आपन बहुत बहुत धन्यवाद। दीपू भाई केमिति अछंती जगन्नाथ कृपा भल अछि आ ए वर्ष खंडगिरी यात्रा रे कौन केमिति ऑडियंस मानक रिक्वायरमेंट रोचे आपन पाखरे बहुत भल अछि हमर नाटक हाइपटा भल अछि दर्शक बहुत भल पसंद करछन्ती जनरात्र झड़ को सबू प्लेयर को परफॉर्मेंस बहुत भल अच्छी नाटक बहुत हाई अच्छी सबू पार्टी नाटक अपेक्षा आम जहाँ बाहर शुणुचु
नाटकर परफॉर्मेंस और स्टोरी राइटर डिरेक्शन बहुत भल होती दर्शक मान कहवा अनुसार आम भी फिल कर सबुदिन हाउसफुल जाऊँ मैंने दर्शक मान भल पाइबाटा आम यात्रा प्रति अच्छी सम्राट परिवार प्रति जहाँ भी सारा मार्केट रे अबिका दीपू भाई ना बहुत चर्चा रे कहीं ना दीपू भाई से परिश्रम आती डेडिकेटेड रही से ड्रामा ये सब तो ठीक तो आम जहाँ शुणु देखो जेकोसी मनीष परिश्रम जदि करे ठीक से परिश्रम करे 100% तार अभिनय प्रति दिए ताले मु कौन समस्ते भी मार्केट रे ना करें यात्रा जगत रे गोटे सोशल मीडिया तार बड़ पदक्षेप नहीं कि कलाकार मानक लोकलोचन को आणुच्च दर्शक डायरेक्ट देखुं जो मानकर परफॉर्मेंस हेवी जो माने डेडिकेटेड अच्छा कार्य प्रति ऑब्वियसली से निश्चित दर्शक मानकर प्रिय भाजन हो कौन दुई मत ना तो मुझे चाहिए दीपू भाई आज आम चैनल माध्यम रे आपण दर्शक मान आपण कंठ गोटे सुंदर डायलॉग टी हाँ निश्चय जनरात्र झड़ रे बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग अच्छी ता गोटे डायलॉग होची दीटा साबत भाई कि मनीष कलापर मझिया भाई सासू आसी आम घर रोचे मिछरे मो स्त्री को फसई दौरान शाढ़ी चोरी तेणुक मो मझिया भाई कि मत ठीक बुझीपारी सी कि मानुनी शाशु आ स्त्री कथा जे मो नुआ के शाढ़ी चोरी कर से शाशु कहते कहीं श्रद्धा कौन के जीवन में चोरी करे मुझे गोटे डायलॉग भल डायलॉग अच्छी कहूँ चोरी करी मौसी श्रद्धा था जीवन अनेक थर चोरी कर दिहर मानक अनेक दाबी को पूरण करने मो श्रद्धा मो पकेट रू अनेक थर टंका चोरी कर मो घर धान चोरी करी मो श्रद्धा मो दिहर मानकर अभाव को पूरण कर मो अजाणत मो घर चाउल चोरी कर मो श्रद्धा ता दिहर मानक फूर्ति टंका देइछि मौसी फूर्ति टंका देइछि डायलॉग अच्छी भल डायलॉग एमती बहुत डायलॉग अच्छी आउ केते डायलॉग कहि नाटक देखिले समस्त जानि पारिबे निश्चिंत निश्चिंत भाई आउ गोटे कथा भाई आम मन में सब बेले आसे ये हूँ यात्रा पेंडा जहाँ को आम भावु ड्रामा आउ ए ड्रामा रे वन टेक रे जीवार अच्छे एठी कट नहीं एठी मेकअप रो टचअप नहीं एठी कैमेरा भी नहीं किंतु लुचि जाइथिबा कैमेरा सब आपन को देखुता जोठी की आपन को केमिति लागे ये जगत भल लगे ना सीरियल फिल्म जगत आपन को भल लगे नहीं नहीं यात्रा जगत हूँ रियल एंटरटेनमेंट सब यात्रा कलाकार मान पंचा अभिनेता जहाँ कहते रील तो रील्स अभिनेता से तो फोटो लोक देखुं ये कौन डायरेक्ट देखुं परफॉर्मेंसटा सामने होटा कौटी कौन ना कौ बण कौ जंगल कौटी पहाड़ कौटी झरणा कौटी रेलवे स्टेशन कौटी बस स्टाण एमती हूँ जोटा कि से गोटे फोटो भितर आबद्ध रोचे आम तो लाइव रे करूँ लोक मैंने डायरेक्ट देखुं खराब कहले से गाड़ी देवे भल लगे से ताली देवे तेणुक यात्रा कलाकार मानक मुझे 100 सलाम करी जो मैंने कि राति सारा उजागर तांकर परफॉर्मेंस दर्शक मानक दियंती आर मूल्य कहीं दे पारे से झाड़र मूल्य दर्शक माने जदि खुशी हेले आमको पैसाटा बड़ नुह आमको भल लगे दर्शक ताली और प्रशंसा आमर दोष दुर्बलता जी बाछे तांको भी आमको बहुत भल लगे कि आमको से भल पाती बोली आम दोष दुर्बलता आमको कहते यहीटा हेलानी आपंकर यही जगहटा होनी यही जगहटा कौन करूँ तेणु से भी मुझे कोटि कोटि प्रणाम कर जो मैंने आमर भूल धरुंच आ सब कलाकार मानकर टिकी निकी धरवा कथा देखा कथा कहीं से टंका दे आसापी राति अनिद्रा है पैसा खर्च कर आमको देखा आसते से कथार प्राधान्य देवा उचित आउ किंतु मु कहबी या रियल आउ रियल रे बहुत फरक रियल लाइफ अलग मत कि रियल लाइफ बहुत भल लगे जदि आपन को केतेबेले रियल लाइफ को डकरा जीव आपन जीवे निश्चय जीवी मु जाइछि भी सुना संसार ना कौन गोटे करूली गोटे सीरियल मोर मन नहीं गोटे एपिसोड करी छोट रोलटे आमर जे कि बीरेन मिश्र सार आमर यात्रा जगत थे फक जाऊ कहती
ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁଟିଂଟେ କରିଥିଲି। ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେମିତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଯାଇ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରେ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି କଳାକାରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଆଉ କଳାକାର କେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜେନି, କେବଳ ଖୋଜେ କରତାଳି ନହେଲେ ଗାଳି। ଏଇଟା ଠିକ୍? ଠିକ୍, ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କେହି ପଇସା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଦର୍ଶକ ନାହିଁ ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଯେ କି ଦର୍ଶକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି କରିବି। ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଫୁଲ୍ ହାଉସ୍ରେ ଦର୍ଶକତରେ ଯେମିତି ଆମେ ରୋଲ୍ କରୁ, 10-15 ଜଣ କି 100 ଜଣ 200 ଜଣରେ ବି ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁ। ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଭିନୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଆଙ୍କି ହେବନି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମା ଶାରଳାଙ୍କର, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ 5000 ଦର୍ଶକ ହେଲେ ଆମର ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ, 5500 ଦର୍ଶକ, 11000 ଆଖି ଆମକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନୁହେଁ ସବୁ କଳାକାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କର ଝାଳ ବୁହାହ, ସେ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ପରିଶ୍ରମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ କଳାକାର ବହୁତ ଖୁସି। ଟଙ୍କା ତାକୁ କିଛି ମାଇନେ ରଖେ ନା କଳାକାର ପ୍ରତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅନାନ୍ତୁନି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଆସେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ନିଶ୍ଚିତ, ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି। ତମକୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସବୁ ଦର୍ଶକ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ 5 ଜଣ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନ ନେଇ, ସେ 95 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେଇ ଚାଲିବା। ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବି କେମିତି ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେବେ, କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରିବା କଥା ସେମିତି ଅଭିନୟ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଯାଇକି 50 ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଅଭିନୟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ଅଭିନୟ ଖରାପ ବାବଦରେ ସେମାନେ ସେଇ 5 ଜଣ ଯାଇ କହିଦେଲେ ଯେ ନା ଏ ଅଭିନେତା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତମର ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଜଳରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶକ ଥାଉ, 5ଟା ଦର୍ଶକ ଥାଉ, 100 ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତୁ, 5000 ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ସମାନ, ଅଭିନୟ ସମାନ। ଦୀପ, ଏ ଲାଇନ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୋର 2000 ମସିହାରେ 2025 ଯେତିକି ବର୍ଷ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? 2000 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଲି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି, ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗାଉଥିଲି ଗୀତ। ମୁଁ କହୁଛି 1990, 92, 94, 98 ଏମିତି ଅପ୍ ଟୁ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ଛୋଟବେଳୁ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମେଲୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗର କି ଯାତ୍ରା ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଅଲଗା ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ହିରୋ ହେଇଗଲି। ଯେମିତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ ହିରୋ ହେବାକୁ ଆସି ସିଙ୍ଗର ହେଇଗଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ହେବାକୁ ଆସି ହିରୋ ହେଇଗଲି। ଜୀବନର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମୃତିଟିଏ ଶୁଣିପାରିବା? ଜୀବନର ଭଲ ସ୍ମୃତି, ଯେବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ରୁକ୍ମିଣୀଗଣ ନାଟ୍ୟରେ, 2 ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପରେ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯିଏକି ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ନୟନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନନୀ ଭାଇନା, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ସିଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଲେ ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ B କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟେ A କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୁଣୀ ଲୋକ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯେ କଳାକାର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। କଳାକାର ଦୁଃଖକୁ ଚାପି
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆମ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ, ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାଉ, ସେଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ହେଇଗଲାଣି, ଆଗେ ବହୁତ ଥିଲା ସେମିତି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାପ୍ ବି ଗୋଟେ ନାଟକ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, କଳାକାରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଫୋରାପୁଟ ପଳେଇବ ଗୋଟେ ଦିନରେ କ'ଣ ଆସିକି ତାପରେ ତ ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁକରି ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ତୋର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ କେହି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଯାଇପାରିବୁ, ମୋ ମାଆ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କି ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ କି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବି ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୀବ, ଆମେ ରାତ୍ରି ଚୋର ଜୀବ, ଦିନରେ 1-2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଉ, ଉଠୁ, ତାପରେ ଆମର ଦିନ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସକାଳଟା ଦେଖୁ ପ୍ଲସ୍ ଦିନ 2ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନଟାକୁ ଦେଖୁ, ନହେଲେ ରାତି ଆମର ସବୁକିଛି। ରାତି ହେଲା କଳାକାରର ସାଥୀ। ରାତି ହେଲା କଳାକାରର ସାଥୀ। ସୁରେଶ ବାଡକର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, କିଏ କେବେ ଦେଖିଛ କି କଳାକାର କାନ୍ଦିବାର। ଆପଣ ତ ସିଙ୍ଗର ନା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ସେ ଗୀତଟା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉ। କିଏ କେବେ ଦେଖିଛ କି କଳାକାର କାନ୍ଦିବାର, କିଏ କେବେ ଦେଖିଛ କି କଳାକାର କାନ୍ଦିବାର। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମନେ ନାହିଁ, ଲିରିକ୍ସ ମନେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି କଳାକାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ କହିପାରନ୍ତିନି, ଦର୍ଶକ ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଦୀପ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏବେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି? ସେମିତି କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମା' ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ତା ସବୁ ପିଲା ତା ପାଇଁ ସମାନ, କାହାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏନି କି କାହାକୁ କମ୍ ଭଲ ପାଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ସମାନ, ସବୁ ନାଟକ ସମାନ। ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନାଟକର ଅଭିନୟ ଦମଦାର, କେଉଁଟାରେ ଟିକେ କମିଗଲା, କେଉଁଟିରେ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ବହୁତ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକରେ, କହିଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବୁ ତୁ ନାଟକରେ। ସେଇଟା ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଆରେ ରେ 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 ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ବାପା ଦେଇଥିବା ଚେକ୍ଟା ତୁ ଚିରିଦେଲୁ ନା, ତୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ତୋ ବାପା ପାଖରୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ତ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବି ବେ। ଆରେ ରେ 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 କହିବିନି ଲୋ, ଏବେ କହିବିନି, କାରଣ କହିଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବୁ ତୁ, ଆରେ ରେ 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 ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପ ଭାଇ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି ପାଠ ସବୁ ମନେ ରହୁଥିଲା ନା ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମୁଁ ଯଦି ନା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ମନେ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମନେ ରହୁଛି। ନା ଏତେ ମନେ ରଖୁଛୁ କେମିତି? ମୁଁ ସାର୍ ମନେ ରହିଯାଉଛି ତ। ମୁଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ତ ଟପର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଠି ମନେ ରହୁଛି ସେଠି ମନେ ରହୁନଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ମନକୁ ମନ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍। ସେ କହିଥିଲେ ତୋତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୋତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋର ସେଇଟା କର୍ମ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେହେତୁ କର୍ମ, ବାପା ମା' ପଢ଼ଉଥିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଆମେ ବୋଧେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦୟା କରୁଛୁ ବାପା ମାଆକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଉଛି ପାଠ। ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ସେତେବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲ। ଏବେ କଳା ଜଗତରେ
ନା କଲେ ପଇସା କମାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦୀପ ଏଇ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଳାକାର କେବେ ଛୋଟ ହୋଇନଥାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଏ ତ ଆମେ ବି ମାନୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁ ବା ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଉ, ସେମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ସେମିତି ଜଣେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେମିତିକି ସୁରେଶ ନା, ପ୍ରତାପ ନା, ବାପିନା, ବିନୋଦ ନାଥ, ବିନୋଦ ଭାଇ, ଆମର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଟରାନ୍ସ କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଫାଦର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଅଶୋକ ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରଜ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ବାସୁ ମାଇତି ହୁଅନ୍ତୁ, କି କୁନାଇ ଦାଡ଼ି କୁନାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରଜ ନାୟକ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସେମିତି ଆଇଡ଼ଲ୍ କେହି ମନେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିକ୍ସଚର୍ ବନେଇ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା ପୁଟଅପ୍ କରେ। ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଯାହା ଓଠରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦୀପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେବେଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନା କରିନି? ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ମାରିଥିଲା, ଏବେ LED ଆସିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ହାଲୋଜିନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ମର୍କୁରୀ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି କ'ଣ? ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡରେ, ଲାଇଟ୍ରେ। ଆଗେ ଲାଇଟ୍ରେ ଡିମର୍ ମାରୁଥିଲେ, ଡିମର୍ରେ ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ଟିପିବା କଥା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସାଉଣ୍ଡ ବି ସେୟା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଗ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଯାତ୍ରା ମିଶିଗଲାଣି, ମିକ୍ସଚର୍ କରିଦେଇକି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖେଇଲେଣି। ଆଗର ମଜା ଭଲ ଥିଲା, ଏବେକା ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଚଏସ୍କୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯାତ୍ରାପାଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କି ସେଇଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ୍, ଏଇନା କିଛି ହେଇନି। କହିଦେବେ ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା ନେଇଯିବି, ସେଇଟା କହୁଛ? ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଯିବା। ଦୀପ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯାହାକି ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପର୍ସନାଲ୍ କଥା, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ନା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇ ପାର୍ଟି ନା ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସମୟ କହିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ରଖିଥିବେ ଦାନା ସେଠିକି ଯିବା। ଏବେ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଇଠି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବା କଥା, ତଥାପି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇନା କିଛି ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ କହିଦେବାଟା ଭୁଲ ହେବ, କାହିଁକିନା କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି, ସବୁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା କଥାଟା ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପାଉଥିବା ସେହି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେହି କଳାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଡାଇଲଗ୍। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମୋ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ। ମୋ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ନାୟକ, ହେଲେ ମୁଁ ସଂଳାପ କହୁଥିଲି ଖଳନାୟକର। ଜନ୍ମ ଥିଲା ମଣିଷର, ହେଲେ କର୍ମ କରୁଥିଲି ଅମଣିଷ, ପଶୁ, ଜାନୱାରର। ମୋ ଚାଲି ଚରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବିପରୀତ ଧର୍ମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହତାଶାର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଥିଲି। ତମର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଅନି, ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋର। କାରଣ ବିବାହ ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲି। ତମେ ମୋତେ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ପଶୁ ଜାନୁଆର ରାକ୍ଷସ। ମୋର ବି ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ଭଳି ତମେ ମୋତେ ପଶୁରୁ ମଣିଷ କରିଦିଅନି। ତମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି, ଏତିକି ଗୁହାରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଦୀପୁ ଭାଇ ଫେମସ୍ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ଦୀପୁ ଭାଇ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେହି କଳାକାର ଜଣେ, ଯିଏକି ରାତି ରାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ସାରା ରାତି, ଆଉ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ।